Welcome guys. This is my fourth lecture on redox, and it's our effort to understand the method to find out oxidation number or oxidation state of various species. It's better to find out oxidation number by drawing structures of covalent species because it's accurate. Let me remind you one concept, one line from the previous lecture. When two atoms of different elements are covalently bonded, the shared pair of electrons is assigned to more electronegative atom. जेव्हा दोन डिफरंट एलिमेंट्सचे ॲटम्स कोव्हलंट बॉन्ड न जोडलेले असतात तेव्हा ती जी शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहे, जी बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहे, ती मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमला दिली आहे असं मानलं जातं. ठीक आहे. 8 ते 9 स्ट्रक्चर्स आपण आज डिस्कस करतोय आणि उद्या किंवा परवा फॉर्म्युलानं ऑक्सिडेशन नंबर कसा कॅल्क्युलेट करायचा, दॅट विल बी द फायनल लेक्चर. रेडॉक्स रिॲक्शन्स बॅलन्स कशा करायच्या, इट्स अ बिट डिफिकल्ट युजिंग लिमिटेड रिसोर्सेस. आपल्याकडे जे काही आत्ता रिसोर्सेस आहेत त्याचा उपयोग करून रिॲक्शन बॅलन्स करायची इट्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी. मी बोर्डावरती आपले क्लासेस सुरू झाल्यानंतर ते निश्चित शिकवेन. सामुग्री पुरेशी नाही आहे, एवढाच प्रॉब्लेम आहे. ओके, लेट्स स्टार्ट. दिस इज डायथिओनिक ॲसिड. लेट मी रिमाइंड यू, डोंट गेट बॉक्ड डाऊन बाय द स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर केवढं मोठं आहे, आपल्याला काढता येईल की नाही, सगळं येणार आहे. हां, क्लासमध्ये आपण भेटल्यानंतर स्ट्रक्चर्स कशी काढायची हे मी सांगेन. आणि मी ऑक्झो ॲसिड्स वरती एक लेक्चर डिलिव्हर करणार आहे. त्यावेळेलाही कदाचित तुम्हाला स्ट्रक्चर्स कशी काढायची, ही नावं कशी ठरतात, डायथिओनिक ॲसिड, पायरो, ऑर्थो, मेटा, you will understand it. Now this is the structure of dithionic acid. Its molecular formula is H2S2O6. These are two sulfur atoms bonded to each other by a covalent bond. This is a sulfur-sulfur linkage. This is the structure. Okay, I'm not going to discuss a lot about the structure. मी वर्ग सुरू झाल्यानंतर स्ट्रक्चर कसे काढायचे लगेच शिकवेन. लिमिटेड रिसोर्सेस आहेत आता मला, माझ्याकडे उपलब्ध असलेल्या साधन सामग्रीमध्ये ते शक्य नाही आहे. आता oxygen is more electronegative than sulfur. This is a double bond between sulfur and oxygen. This is again a double bond between sulfur and oxygen, and this is a single bond between sulfur and oxygen. This is a single bond between sulfur and sulfur. हा पार्ट जो आहे इट्स जस्ट रेप्लिकेटेड हिअर. ठीक आहे. ॲक्च्युली हा जर स्ट्रक्चरकडे काळजीपूर्वक बघितलं तर हा पार्ट आणि हा पार्ट सेम आहे. Now, sigma pair between sulfur and oxygen, pi pair between sulfur and oxygen are assigned to oxygen. आता या प्रत्येक पेअर मधला एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनचा आणि एक इलेक्ट्रॉन सल्फरचा आहे, पण आपण असं मानतोय की त्या दोन्ही पेअर्स ऑक्सिजनला दिला गेलाय. Now because of that we have to assume that oxygen is apparently having an electron excess. सिग्मा पेअर मधनं एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आला आणि पाय पेअर मधला एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आला. मग ऑक्सिजन -1 -1 म्हणजे हा ऑक्सिजन -2 झाला. And at the same time, because of apparent loss of electron to oxygen,
This sulfur will be having +1 and +1. This +1 because of sigma pair shift, and this +1 because of pi pair shift. Now this is oxygen carrying -1 -1. Same here, same here, same here. Now here there is just a single bond between sulfur and oxygen. Now this is again a sigma pair between sulfur and oxygen. Oxygen is more electronegative than sulfur. This sigma pair is assigned to oxygen. Why is it assigned to oxygen and not to sulfur? I have spoken the thing. Oxygen is more electronegative than sulfur. Oxygen हा सल्फर पेक्षा more electronegative आहे. मग ही सिग्मा पेअर ऑक्सिजन कडे शिफ्ट झाली, त्यामुळे या ऑक्सिजन कडे -1 चार्ज, आणि इथं ही सिग्मा पेअर अवे फ्रॉम सल्फर गेली ॲपॅरेंटली, त्यामुळे या सल्फर कडे +1 आला. मग त्या सल्फर कडे +1 +1 +1 +1 +1 असे किती आले? +5. हे जे घडलं, दिस is just replicated here, +1 +1 +1 +1 +1. Oxidation state of sulfur is +5. या चारही ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट -2 आलेली आहे ऑलरेडी. या ऑक्सिजनची पण -2 येईल. आता in this bond oxygen is more electronegative than hydrogen. That means the bond pair is shifted. The bond pair is shifted is assigned to oxygen. The bond pair is assigned to oxygen. Apparent loss आहे हा हायपोथेटिकल लॉस आहे. हायड्रोजनचा इलेक्ट्रॉन पण ऑक्सिजनला दिला गेलाय असं मानतोय. ऑक्सिजनलाच का द्यायचा? बिकॉज ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन हायड्रोजन. मग या ऑक्सिजनवर -1 चार्ज सल्फर ऑक्सिजन पेअर शिफ्ट झाल्यामुळे, आणि या ऑक्सिजनवर हा -1 चार्ज ऑक्सिजन हायड्रोजन पेअर शिफ्ट झाल्यामुळे मग ऑक्सिजनवरती ऑक्सिडेशन स्टेट काय आली? -2. हियर इट इज. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सिजन इज -2 and that of hydrogen will be +1. ठीक, एकदा स्ट्रक्चर बघून घ्या वाटल्यास. If there is any doubt, you can call me. Next slide. This is dithionous acid. Previously it was dithionic acid. This one is dithionous acid. Even हे नेमिंग पण असं का आहे याची आपण डिटेल चर्चा करणार आहे. डोंट वरी अबाउट इट. नेमिंग स्ट्रक्चर याची काळजी करू नका. दिस इज डायथायोनस ऍसिड H2SO4. पुन्हा याच्यामध्ये सल्फर सल्फर लिंकेज आहे. ऑक्सिजन बरोबर डबल बॉन्ड, ऑक्सिजन बरोबर डबल बॉन्ड, with oxygen single bond, with oxygen single bond, and these are the two hydrogen atoms terminally placed. स्ट्रक्चर्स कशी काढायची वर्गामध्ये. ठीक आहे. आता ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन सल्फर. ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन सल्फर. ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन सल्फर अँड ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन सल्फर. मी याच्या लेफ्ट पार्ट बद्दल डिस्कशन करीन, तशीच डिस्कशन या बाजूला असणार आहे. आता ही जी बॉन्ड पेअर आहे, इट्स बिटवीन सल्फर अँड सल्फर. दिस बॉन्ड पेअर इज इक्वली शेअर्ड. दोन सल्फरचे ॲटम्स असतील तर त्या दोघांचीही इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी सेम असणार, आणि त्यामुळं इथं या बॉन्डला तुम्ही या बॉन्ड पेअरला या सल्फरला किंवा या सल्फरला असाइन करू शकत नाही. त्यामुळे इथं 0 आलाय का बघा 0. आता सिग्मा पेअर, पाय पेअर आर असाइन टू ऑक्सिजन. सल्फर ऑक्सिजन सिग्मा पेअर ऑक्सिजन कडे गेली, सल्फर ऑक्सिजन पाय पेअर ऑक्सिजन कडे गेली. ऑक्सिजननं सिग्मा पेअर मधनं एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिळवला आणि पाय पेअर मधनं पण एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिळवला. ॲपॅरेंटली -2 हिअर ऑल्सो -2. आता because of apparent loss of one electron, because of apparent loss of one more electron, हा सल्फर जो आहे तो +1 आणि +1 चा झालेला आहे. ओके, इथं बघा आता सल्फर ऑक्सिजन, दिस सिग्मा पेअर विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सिजन. ओके, ठीक आहे. आज ही जी बॉन्ड पेअर आहे इट इज असाइन्ड टू ऑक्सिजन. मग
या पेअर मधला एक ऑक्सिजन इलेक्ट्रॉनचाच होता, एक इलेक्ट्रॉन सल्फरचा गेला असं आपण म्हणतोय, अपॅरंट लॉस बाय सल्फर. त्यामुळे हा सल्फर इथं पुन्हा +1 झाला, ऑक्सिजन -1. आणि नेहमीप्रमाणे मी आता ऑक्सिजन हायड्रोजन बॉन्ड बद्दल पुन्हा बोलणार नाही. ऑक्सिजन हायड्रोजन मध्ये बॉन्ड पेअर आपण असाइन करतो ऑक्सिजनला. मग एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनचा असतो, एक इलेक्ट्रॉन अपॅरेंटली हायड्रोजनचा आला, एक ऑक्सिजनकडे सरप्लस आला म्हणून -1 ऑक्सिजन. हा -1 सल्फरमुळे आला, हा ऑक्सिजन वरचा -1 हायड्रोजनमुळे आला, हायड्रोजन +1 झाला. ठीक आहे. मग ऑब्व्हियसली ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ हायड्रोजन +1, ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सिजन -2. आणि सल्फरची, या सल्फरची किती येणार? 0 +1 +1 +1 +3. इथं पण बघा 0 +1 +1 +3. आता तुम्ही इथं ॲव्हरेज ऑक्सिडेशन स्टेट काढायची काही गरज नाही सल्फरची, कारण या सल्फरची पण ऑक्सिडेशन स्टेट +3 आणि या सल्फरची ऑक्सिडेशन स्टेट पण +3. ॲव्हरेज ऑक्सिडेशन स्टेट केव्हा काढायला लागली असती? समजा या सल्फरची ऑक्सिडेशन स्टेट काहीतरी वेगळी, या सल्फरची ऑक्सिडेशन स्टेट काहीतरी वेगळी, मग संपूर्ण मॉलिक्युलमध्ये सल्फरची ऑक्सिडेशन स्टेट कुठली आहे असं जर विचारलं असतं तर आपल्याला ॲव्हरेज ऑक्सिडेशन स्टेट काढावी लागली असती. ठीक आहे. म्हणून मी म्हटलं होतं की ॲव्हरेज ऑक्सिडेशन स्टेटची डिस्कशन मी नंतर करेन. प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये I actually said so. Here it is. I avoided it. Okay. Watch this structure. Now, tribromo octaoxide. Tribromo Br3 octaoxide O8. 3 ब्रोमीन आहे तिथं. ओके. हे ब्रोमीन ब्रोमीन लिंकेज आहे, सिंगल बॉन्ड आहे, आणि बाकीचे सगळ्या ज्या बॅलन्सीज आहेत त्या डबल बॉन्डनं सॅटिस्फाय केलेत ब्रोमीनचे. हे 3 ऑक्सिजन, हे 2, हे 3. टर्मिनल ब्रोमीनला 3 ऑक्सिजन दिलेत, टर्मिनल ब्रोमीनला 3 ऑक्सिजन दिलेत, मिड ब्रोमीनला 2 ऑक्सिजन दिलेत. सगळे ऑक्सिजन ब्रोमीनला डबल बॉन्डनं जोडले गेले आहेत. Each oxygen is bonded to bromine by a double bond. Obviously, oxygen divalent आहे. That's why. Oxygen divalent असल्यामुळे त्याने प्रत्येक वेळी ब्रोमीन बरोबर डबल बॉन्ड फॉर्म केलेला आहे. ओके. लेट्स सी नाउ. Oxygen more electronegative than bromine. Sigma pair, pi pair shifted to oxygen -2. Sigma pair, pi pair shifted to oxygen -2. Sigma pair, pi pair assigned to oxygen. मग प्रत्येक ऑक्सिजन -2 चा झाला का बा? इथं पण, इथं पण, इथं पण, इथं पण. आता व्हॉट अबाउट ब्रोमीन? ना सिग्मा मधला एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीनचा आहे, अपॅरेंटली लॉस्ट +1. पाय पेअर मधला एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीनचा आहे, अपॅरेंटली लॉस्ट टू ऑक्सिजन, पुन्हा +1. सिग्मा पेअर पाय पेअर +1 +1. सिग्मा पेअर पाय पेअर +1 +1. सिग्मा पेअर प्लस पाय पेअर +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1. एकूण किती झाला? +6. इथं 0 का आला? सिंपल. This is the bond pair shared between atoms of same element. There will be no electronegativity difference, and therefore this is 0 here. मग या ब्रोमीनची ओव्हरऑल ऑक्सिडेशन स्टेट काय आली? +6. सिमिलरली हिअर इथं काय झालं बघा? इट्स नॉट +6 हिअर. सिग्मा पेअर pi pair +1 +1. सिग्मा पेअर पाय पेअर +1 +1. ब्रोमीन इथं 0 येणार पुन्हा. ही बॉन्ड पेअर बिटवीन 2 ब्रोमीन ॲटम्स आहेत, इक्वली शेअर, 0 आला. मग या ब्रोमीनची ओव्हरऑल ऑक्सिडेशन स्टेट काय आली? +4. वॉन्ट यू टू फोकस. आता या स्ट्रक्चर मध्ये, इन दिस स्ट्रक्चर द 3 ब्रोमीन ॲटम्स आर देयर. Out of these 3 bromine atoms, 2 are having oxidation state +6 and 1 is having or showing oxidation state +4. आता इथं ॲव्हरेज ऑक्सिडेशन स्टेट ब्रोमीनची सांगायला पाहिजे. हे स्ट्रक्चर प्लीज लक्षात ठेवा, कारण मी फॉर्म्युलानुसार या ब्रोमीनची ऑक्सिडेशन स्टेट पुन्हा काढून दाखवली, तर स्ट्रक्चरनुसार काढून दाखवलेली आहे. मग या स्ट्रक्चरमध्ये ब्रोमीन कोणकोणते ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो? +6 आणि +4. मग समजा तुम्हाला असं विचारलं, व्हॉट इज दी ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन ट्रायब्रोमो ऑक्टॅक्साइड? +6 +4. ॲव्हरेज ऑक्सिडेशन स्टेट काय येणार? इथं ॲव्हरेज काढायला लागेल, कारण या 2 ब्रोमीनची ऑक्सिडेशन स्टेट जरी सेम असली तर या ब्रोमीनची ऑक्सिडेशन स्टेट +4 आहे. ॲव्हरेज ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इज +6 +6 +4.
डिवायडेड बाय 3 दॅट इज 16/3. मग इथं का नाही काढली? कारण बघा या सल्फरची ऑक्सिडेशन स्टेट ओव्हरऑल +3, या सल्फरची ओव्हरऑल ऑक्सिडेशन स्टेट +3 सेमच आहे ना. दॅट्स वाय नॉट. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +3. इथं का काढायला लागली? +6 +6 +4. दॅट्स वाय. समजलं ॲव्हरेज ऑक्सिडेशन स्टेट केव्हा काढायला लागते ते? ठीक आहे. जस्ट सी द स्ट्रक्चर्स. Next one, peroxomonosulfuric acid, Carrot's acid, H2SO5. रिपीट करतोय हे स्ट्रक्चर आधीची पण, कारण ॲव्हरेज ऑक्सिडेशन स्टेटचा कन्सेप्ट व्यवस्थित कळावा म्हणून, तुमच्या भल्यासाठी. पेरॉक्सो आठवते का? पेरॉक्सो हे बघा, पेरॉक्साईड लिंकेज आहे काय? मोनोसल्फ्युरिक ऍसिड. बाकीचं स्ट्रक्चर आपण तुम्हाला सांगितलंय, स्ट्रक्चरची काळजी करायची नाही. प्रॅक्टिसनं, अभ्यासानं, क्लासमध्ये बसल्यानंतर येणार, कशी काढायची शिकवणार. आणि पायरो, ऑर्थो ही नावं कशी येतात, आय विल बी डिस्कसिंग देम इन कमिंग लेक्चर्स. काळजी करू नका, मी आहे तुमची काळजी करायला इथं. अभ्यास करा फक्त काळजी करण्यापेक्षा. हां ठीक आहे. आता पुन्हा तीच गोष्ट, ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन सल्फर. सिग्मा पाय, ऑक्सिजन -2, सल्फर +1 सिग्मा पाय असाइन्ड टू ऑक्सिजन. ऑक्सिजन -1 in all -2. sulfur oxygen, oxygen is more electronegative than sulfur, pair assigned to oxygen -1. हा -1 या बॉन्ड मुळे आलाय, OH बॉन्ड मुळे. हा पण -2 चा आला. सल्फर ऑक्सिजन असाइन्ड टू ऑक्सिजन -1. मग सल्फर बघा ना, सिग्मा असाइन्ड टू ऑक्सिजन, पाय असाइन्ड टू ऑक्सिजन, सिग्मा असाइन्ड टू ऑक्सिजन, सिग्मा असाइन्ड टू ऑक्सिजन, पाय असाइन्ड टू ऑक्सिजन. दिस सिग्मा पेअर असाइन्ड टू ऑक्सिजन. आपण ॲपरंट लॉस सल्फरचा किती झालाय बघा, 1 2 3 4 5 6. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6, ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ हायड्रोजन इज +1. आता या ऑक्सिजनची आणि या ऑक्सिजन 1 2 3, these are the 3 oxygen atoms which are not involved in peroxide linkage. या प्रत्येक ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट -2 आली आहे, म्हणून इथे ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सिजन नॉट इन्वॉल्ड इन पेरॉक्साइड लिंकेज -2. आणि इथं आता हा जो बॉन्ड आहे, इट्स अगेन अ बॉन्ड बिटवीन 2 सेम ॲटम्स, इक्वली शेअर होणार. तुम्ही ही बॉन्ड पेअर या ऑक्सिजनला किंवा या ऑक्सिजनला असाइन करू शकत नाही. मग सल्फर ऑक्सिजन मध्ये, अरे सल्फर ऑक्सिजन मधली केली, कारण ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन सल्फर. हे डिफरंट ॲटम्स आहेत, डिफरंट एलिमेंट्स आहेत. ओके, हा 0 हा 0. मग हे -1 कुठनं आले? हे हायड्रोजन कडून आले आणि सल्फर कडून आले. मग पेरॉक्साइड लिंकेज मध्ये जो ऑक्सिजन आहे त्याची ओव्हरऑल ऑक्सिडेशन स्टेट काय आली? -1. These 3 oxygen atoms are showing -2. पेरॉक्साइड लिंकेज मधले जे ऑक्सिजन आहेत -1. बघा एकदा, peroxomonosulfuric acid, Carrot's acid. Peroxodisulfuric acid. मगाशी होतं peroxomonosulfuric acid. This is peroxodisulfuric acid, H2S2O8. ऑक्सिजन हे स्ट्रक्चर आहे. फक्त बघा, देयर विल बी नो डिस्कशन. हे ऑक्सिजन पेरॉक्साइड लिंकेज मधले नाही आहेत, -2. हे ऑक्सिजन पेरॉक्साइड लिंकेज मधले नाही आहेत, -2. हे 2 ऑक्सिजन, इथं गडबड झाली आहे, हे 2 ऑक्सिजन पेरॉक्साइड लिंकेज मधले आहेत. हा फक्त -1 येणार, हा फक्त -1 येणार. हा -1 आणि हा -1 नको आहे, हा 0 पाहिजे इथं. इट हॅज टू बी 0 हियर हियर हियर. म्हणजे
पेरॉक्साईड लिंकेज मध्ये जे ऑक्सिजन आहेत त्यांची ऑक्सिडेशन स्टेट -1 आली. पेरॉक्साईड लिंकेज मध्ये जे ऑक्सिजन इन्व्हॉल्व नाही आहेत -2. सल्फर बघा 1 2 3 4 5 6 6 पेअर्सना असाइन करतोय ऑक्सिजन्सना. ऑक्सिडेशन स्टेट काय आली +6. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ हायड्रोजन ॲज युजल +1. एकदा स्ट्रक्चर बघून घ्या. ठीक. 5th पायरोसल्फ्युरस ऍसिड. ना स्ट्रक्चर विचारायचे नाही क्लासमध्ये, सांगणार अर्ध्या तासात येतात स्ट्रक्चर काढायला, काळजी करू नका. दिस इज द स्ट्रक्चर. इथं सल्फर सल्फर लिंकेज आहे बघा, आहे का? त्यामुळे हा 0 हा 0. आता हा सल्फर 1 2 3 4 5 ठीक आहे, +5. हा सल्फर बघा 1 2 3 फक्त +3. आता इथं ॲव्हरेज ऑक्सिडेशन स्टेट सल्फरची दाखवायला लागणार. यू हॅव टू थिंक अबाउट ॲव्हरेज ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ सल्फर. तुम्हाला जर असं विचारलं व्हॉट आर दी ऑक्सिडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर इन पायरोसल्फ्युरस ॲसिड +5 +3, व्हॉट इज द ॲव्हरेज ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन पायरोसल्फ्युरस ॲसिड विचार करायला पाहिजे. सल्फर with oxidation state +5, sulfur with oxidation state +3, 5 + 3 8, 8 divided by 2 +4. That is the average oxidation state of sulfur. Oxygen as usual. या स्ट्रक्चर मध्ये कुठेही पेरॉक्साईड लिंकेज मधला ऑक्सिजन नाही आहे, त्यामुळे या प्रत्येक ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट काय आले बघा -2 आणि हायड्रोजन ॲज युजल +1. बघून घ्या स्ट्रक्चर आहे का? इथं ॲव्हरेज ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ सल्फर का कन्सिडर करायला लागली? बिकॉज द स्ट्रक्चर हॅज 2 सल्फर ॲटम्स विथ डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेट्स. मागं का नव्हती? या दोघांची ऑक्सिडेशन स्टेट काय होती? सेम. हा -1 आणि हा -1 नको होता, लक्षात ठेवा. त्याच्या मागं बघा एकच सल्फर आहे, विषयच नाही. आता हे बघा हायड्रॉक्झिलामाइन NH2OH. काय मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे? NH2OH. नायट्रोजन हायड्रोजन, नायट्रोजन हायड्रोजन, नायट्रोजन ऑक्सिजन, ऑक्सिजन ॲज युजल बॉन्डेड टू हायड्रोजन. नायट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन हायड्रोजन. नायट्रोजन हा हायड्रोजन पेक्षा जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, त्यामुळे ही पेअर जी आहे इट इज असाइन टू नायट्रोजन. नायट्रोजन हा हायड्रोजन पेक्षा जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, ही पेअर नायट्रोजन कडे आली -1. नायट्रोजन हायड्रोजन बॉन्ड पेअर असाइन्ड टू नायट्रोजन. या पेअर मधला एक इलेक्ट्रॉन नायट्रोजनचा, एक हायड्रोजनचा. पेअर इज असाइन्ड टू नायट्रोजन -1. आता इथं बघा काय होणार आहे. नायट्रोजन ऑक्सिजन. आता नायट्रोजन हायड्रोजनकडनं पेअर असाइन करून घेतली, नायट्रोजन हायड्रोजनची पेअर स्वतःकडे घेतली. नायट्रोजन ऑक्सिजन मधली घेऊन दाखवते की शक्य नाही. ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन हायड्रोजन, त्यामुळे ही पेअर, दिस पेअर विल बी असाइन्ड टू ऑक्सिजन. इथं नायट्रोजन +1, या बॉन्डसाठी -1, या बॉन्डसाठी नायट्रोजन -1, या बॉन्डसाठी नायट्रोजन +1. मग या नायट्रोजनची ऑक्सिडेशन स्टेट इन ऑल काय झाली? -1 +1 -1. Oxidation state of nitrogen in hydroxylamine is -1. Oxygen as usual -2, hydrogen as usual +1. ठीक है? नाइट्रिक ऍसिड. हे लुईस स्ट्रक्चर काढून दाखवलंय मुद्दामून. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नायट्रोजन 2 5 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सिजन 2 6 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत. नायट्रोजन ऑक्सिजन, नायट्रोजन ऑक्सिजन, इथं कोऑर्डिनेट बॉन्ड तयार झालाय. हे स्ट्रक्चर आहे, या लुईस स्ट्रक्चर वरनं काढलेलं आहे. स्ट्रक्चरकडे बघा, दॅट्स इट. आता ही पेअर पूर्णपणे नायट्रोजनची आहे आणि ती ऑक्सिजनला दिली गेली. ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट काय आली? -2. द एंटायर पेअर, सिग्मा पेअर, पाय पेअर असाइन टू ऑक्सिजन. ऑक्सिजन हा नायट्रोजन पेक्षा जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, -2 -2. आता नायट्रोजननं इथं पेअरच्या पेअर शेअर केली आहे, +2 सिग्मा पाय. यामुळे नायट्रोजन पुन्हा +2 +2 +1 +1 +4. हियर नायट्रोजन
assigning pair to oxygen. There is apparent loss of nitrogen, apparent loss of electron by nitrogen to oxygen, -1. मग इथं का -2? कारण पेअरच्या पेअर दिली ती. इथं एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनचा, एक इलेक्ट्रॉन नायट्रोजनचा आहे, कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे. हा इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टू ऑक्सिजन आणि नायट्रोजनचा पण असाइन केलाय ऑक्सिजनचा, -1. मग हा -1 ऑक्सिजन वरती कुणाकडनं आला? हायड्रोजनकडनं आला. ऑक्सिजन -2 इन एव्हरी टाइम. नायट्रोजन बघा काय झाला? NO. पेअर दिली आहे. तुम्हाला इथं सिंगल बॉन्ड वाटत असेल, पण हा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आहे, नायट्रोजनची पेअर आहे. +1 +2 +3 झाला, +1 +1. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ नायट्रोजन इन नायट्रिक ऍसिड इज +5. दिस इज नायट्रस ऍसिड. तुम्ही बघा, नो विल नॉट डिस्कस इट. तुम्ही बघा, तुम्ही स्ट्रक्चर बघा पहिल्यांदा, तुम्ही ऑक्सिडेशन स्टेट ठरवा. नाही कळली तर इथं लिहिलेली आहे मी. आय विल नॉट डिस्कस नायट्रस ऍसिड हिअर. Seventh, hypophosphorus acid, also called as phosphinic acid. काय नाव आहे? हायपोफॉस्फरस ऍसिड और फॉस्फेनिक ऍसिड. ही नावं अशी काय? त्याला एक लॉजिक आहे, याच्या मागं नॉमेनक्लेचरला रूल्स आहेत. हे सगळे रूल्स मी एक 2-3 लेक्चर्स मधनं शिकवणार आहे. एक 3-4 लेक्चर्सच्या नंतर एक अर्धा पाऊण तासाचं लेक्चर असेल. यू विल अंडरस्टँड दीज नेम्स. ठीक आहे. स्ट्रक्चर्स काढायची कशी? क्लासरूम मध्ये. फॉस्फरस सेंट्रल आहे, एकच आहे, त्याला सेंटरला ठेवायचं. ओके. एक डबल बॉन्ड ऑक्सिजन आहे, O2 आहे ना, एक ऑक्सिजन डबल बॉन्ड आहे, एक ऑक्सिजन सिंगल बॉन्ड आहे. हायड्रोजन किती आहे? त्याला 3 हायड्रोजन आयटम्स. एक ऑक्सिजनला दिला आणि बाकीचे दोन्ही डिरेक्टली फॉस्फरसला दिले. ओके. ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन फॉस्फरस. ऑक्सिजन हा फॉस्फरस पेक्षा जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे. पेअर फॉस्फरस ऑक्सिजन मधली सिग्मा पेअर असाइन टू ऑक्सिजन. फॉस्फरस ऑक्सिजन मधली पेअर असाइन टू ऑक्सिजन. आता या पेअर मधला एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनचा होता, एक फॉस्फरसचा होता, दिला ऑक्सिजनला. या पेअर मधला पण एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फरसचा होता, एक ऑक्सिजनचा होता. असाइन टू ऑक्सिजन. ऑक्सिजनला 2 एक्स्ट्रा मिळाले, -2. फॉस्फरसचे 2 अपॅरंट लॉस आहे, +2. सिग्मा आणि पाय मधला एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फरसचा होता, +2. इथं काय झाले बघा, इट्स समथिंग डिफरंट. फॉस्फरस हायड्रोजन. फॉस्फरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन हायड्रोजन. फॉस्फरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन हायड्रोजन. मग ही जी पेअर आहे, शेअर्ड पेअर, बॉन्ड पेअर, इट इज असाइन टू फॉस्फरस. या पेअर मधला एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फरसचा होता, एक सरप्लस आला हायड्रोजनचा, असं मानलं. मग आता स्वतःचा एक आला आणि हायड्रोजनचा पण एक आल्यासारखा झाला, एक्स्ट्रा आला ना, -1 झाला. मग इथं +2 होता, इथं -1 झाला. या शिफ्टमुळे +2, इथं -1, इथं पण -1 होणार, कारण सेम डिस्कशन आहे. आता इथं बघा काय झालं. ही पेअर पुन्हा ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन फॉस्फरस. पेअर ऑक्सिजनकडे जाणार. आता -2 कसा आला? या पेअरमुळे -1 आणि या पेअरमुळे -1, म्हणजे एकूण या ऑक्सिजनवरती काय आला? -2. आता फॉस्फरसची स्थिती काय आहे? या पेअर्स ऑक्सिजनला दिल्या +2, ही पेअर आली -1, ही पेअर आली -1, ही पेअर दिली +1, +2 +1 -1 -1. या ओव्हरऑल ऑक्सिडेशन स्टेट काय आली? +2 -1 +1 +1 आली. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सिजन -2, ऑक्सिजन स्टेट ऑफ हायड्रोजन +1. ऑर्थोफॉस्फरस ऍसिड H3PO3. एक ऑक्सिजन जास्त आला बघा. फॉस्फरस सेंटरला होता, फॉस्फरस सेंटरला. एक डबल बॉन्ड O आहे, एक डबल बॉन्ड O आहे का? आता 3 ऑक्सिजन आहेत, एक डबल बॉन्ड न गेला, 2 राहिले. या दोन्ही ऑक्सिजनला टर्मिनल पोझिशनला हायड्रोजन टाकला, तरीही H3 मधले 2 संपले. एक राहिलेला डिरेक्टली हायड्रोजनला, डिरेक्टली फॉस्फरसला जोडला. मी सांगणार नाही, बघा. रिपिटेशन वाटेल पण गरजेचं होतं. फॉस्फरस कडनं ऑक्सिजन कडला किती पेअर जाणार आहेत? सिग्मा पाय 2 गेल्या,
इकडं जाणार 3 4 पेअर्स गेल्या +1 +1 +1 +1 ही मात्र आली ना. का आली? बिकॉज फॉस्फरस इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन हायड्रोजन -1 +4 -1 ऑक्सिडेशन स्टेट काय आली बा +3. प्रत्येक वेळी ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट -2 आलेली आहे. इथं या एक्स्ट्रा पडल्यात, गरजेच्या नव्हत्या, या गरजेच्या नाहीत. दीज आर नॉट नेसेसरी, नॉट नीडेड हिअर. -2 आणि ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ हायड्रोजन इज +1. ऑर्थोफॉस्फोरिक ऍसिड H3PO4. फॉस्फरस सेंटरला एक डबल बॉन्डनं जोडलेला ऑक्सिजन, बाकीचे सिंगल बॉन्डनं. 3 हायड्रोजन आहेत, प्रत्येक ऑक्सिजनला एक एक देऊन टाका. H3PO4. सिग्मा शिफ्टेड टू ऑक्सिजन, पाय शिफ्टेड टू ऑक्सिजन. का बाबा? का फॉस्फरस आणि ऑक्सिजन मधल्या बॉन्ड पेअर्स आपण ऑक्सिजनला का असाइन करतोय? ॲपरंटली ऑक्सिजन गेन करतोय आणि फॉस्फरस लूज करतोय. का? ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन फॉस्फरस. +1 +1 ही पण शिफ्ट होणार, +1 ही पण शिफ्ट होणार, +1 ही पण शिफ्ट होणार, +1. मग या ऑक्सिजनकडे -2 का आले? फॉस्फरस हायड्रोजनची पेअर असाइन केली आणि हायड्रोजन ऑक्सिजनची पण पेअर असाइन केली. म्हणजे फॉस्फरसचा एक एक्स्ट्रा आला आणि हायड्रोजनचा पण एक एक्स्ट्रा आला. -2. सेम या हायड्रोजन ॲज युजल +1. फॉस्फरसची स्थिती काय? 1 2 3 4 5 +5. ऑक्सिजनची -2 ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ हायड्रोजन +1. द लास्ट स्लाइड. हायपोफॉस्फोरिक ऍसिड. ओके, shifted to oxygen, assigned to oxygen. याचं काय करणार? 0. का? मी सांगणार नाही, बघा. मग फॉस्फरस 1 2 3 4 पेअर्स ना या वेगवेगळ्या ऑक्सिजनकडे शिफ्ट करतो. याच्याकडे 2, याच्याकडे 1, याच्याकडे 1. हे ॲपरंट आहे, आभास आहे, हा प्रत्यक्षात नाही. काय म्हटलं तर कोव्हलंट बॉन्ड जर 2 ॲटम्समध्ये तयार झाला असेल तर ऑक्सिडेशन स्टेट फाइंड आउट करण्यासाठी पेअर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमची आहे असं मानलं जातं. मग सिग्मा पाय सिग्मा 1 2 3 4 शिफ्टेड टू ऑक्सिजन +4. इथं पण तेच होणार आहे. हा 0 का घेतला? अरे पेअर इज शेअर्ड बिटवीन 2 फॉस्फरस, दॅट्स वाय. +4. इथं पण +4. काढणार का ॲव्हरेज ऑक्सिडेशन स्टेट? नाही. मग सल्फरची का काढत होतं मागाशी? कारण तिथं त्या स्ट्रक्चरमध्ये सल्फरच्या 2 वेगवेगळ्या ऑक्सिडेशन स्टेट्स मिळत होत्या. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फरस +4, ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सिजन ॲज युजल -2, हायड्रोजन +1. जस्ट अ बिट ऑफ फन. स्ट्रक्चरवरून ऑक्सिडेशन स्टेट कशी काढायची? डिस्कशन ओव्हर. फॉर्म्युलावरून ऑक्सिडेशन स्टेट कशी काढायची? उद्या रात्री किंवा परवा सकाळी. दॅट विल बी दी एंड, फायनल लेक्चर ऑन रेडॉक्स. त्याच्यानंतर आपण पुन्हा ऑक्सिजन फॅमिलीकडे जाणार आहे. वी विल बी नीडिंग 2 or 3 लेक्चर्स ऑन ऑक्सिजन फॅमिली. विल बी फिनिशिंग इट. आणि त्यानंतर ॲट दिस मोमेंट मी असं ठरवलंय की केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेन. ओके, डोंट वेस्ट युअर टाइम. अभ्यास करा. विल बी डिक्लेअरिंग अ टेस्ट. मी ज्या दिवशी ऑक्सिजन फॅमिली संपवीन त्या दिवशी एक टेस्ट डिक्लेअर करतोय. ओके, ठीक आहे. याच्यानंतर रेडॉक्सचं लेक्चर एकच होईल आणि दॅट विल बी ऑन फाइंडिंग ऑक्सिडेशन नंबर विथ द हेल्प ऑफ फॉर्म्युला. पण लक्षात घ्या, स्ट्रक्चर काढूनच ऑक्सिडेशन नंबर फाइंड आउट करणं जास्त योग्य आहे. प्लीज प्रत्येक लेक्चर काळजीपूर्वक ऐकत जा. या बाबतीत निष्काळजीपणा करू नका. थँक्यू.